ہے کس کے تخیل کا شہکار اودھ نامہ۔ ناظرین آداب، 16 شوال المکرم مطابق 9 جون 2020 کے اودھ نامہ کے وائس ایڈیشن میں میں ہارون رشید آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں صفحہ اول کی شہ سرخی پر، جو اس طرح ہے: لیفٹیننٹ گورنر نے دہلی حکومت کا فیصلہ پلٹا، دہلی میں اب تمام ریاستوں کے مریضوں کا علاج ہوگا۔ خبر کے مطابق دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر نے حکومت کے اس فیصلے کو ایک دن بعد ہی پلٹ دیا جس میں دہلی کے سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں صرف دہلی کے لوگوں کا علاج ہونے کی بات کہی گئی تھی۔ اب دہلی کے سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں دیگر ریاست کے مریضوں کا بھی علاج ممکن ہو سکے گا۔ خیال رہے کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اتوار کو اعلان کیا تھا کہ دہلی کے سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں صرف دہلی کے لوگوں کا علاج ہوگا اور دہلی میں واقع مرکزی حکومت کے اسپتالوں میں تمام لوگوں کا علاج ہو سکے گا۔ گورنر کے اس فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مسٹر کیجریوال نے کہا کہ ایل جی کے فیصلے نے دہلی کے عوام کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دیا ہے۔ پیشانی کی بائیں جانب کی سرخی ہے: جولائی کے بعد ہوگا اسکول کھولنے کا فیصلہ، اسکول مرکزی حکومت کی گائیڈ لائن پر ہی کھلیں گے۔ خبر کی تفصیل کے مطابق انسانی وسائل کی ترقی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر رمیش پوکھریال نشنک کی صدارت میں پورے ملک کے ایجوکیشن سیکریٹریز کی میٹنگ میں سب نے طلبہ اور اساتذہ کی صحت کو ترجیح دینے کی بات کہی۔ پورے ملک کے تعلیمی سیکریٹریوں کی اہم میٹنگ میں اسکول کھولنے کے اثرات اور احتیاط برتنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسکولوں کو کھولنے کو لے کر مرکز کی طرح ریاستیں بھی جلد بازی میں نہیں ہیں۔ ڈاکٹر رمیش پوکھریال کی طرف سے اس مدعے پر گفتگو کرنے کے لیے بلائی گئی میٹنگ میں زیادہ تر ریاستوں نے اسکولوں کو کھولنے کی اسکیم کو آئندہ 2 مہینے تک اور ملتوی رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ ایسی صورت میں وزارت نے اشارہ دیا ہے کہ اسکول کھولنے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ 15 جولائی کے بعد ہی لیا جائے گا۔ پہلے صفحے پر ہی کیجریوال کے خود کو آئسولیٹ کرنے کی خبر بھی نمایاں ہے۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ بخار اور گلے میں خراش کے بعد ڈاکٹروں کی صلاح پر ان کا کل کووڈ-19 ٹیسٹ کرایا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق اروند کیجریوال کو اتوار سے ہی ہلکے بخار کی شکایت ہے، اس وجہ سے انہوں نے دوپہر میں ہونے والی میٹنگ بھی منسوخ کر دی تھی اور انہوں نے خود کو آئسولیٹ کر لیا ہے۔ صفحہ اول پر کانگریس کا وہ بیان بھی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ منریگا مودی حکومت کی ناکامی کی زندہ یادگار ثابت ہوئی ہے۔ خبر کے مطابق کانگریس نے کہا کہ مہاتما گاندھی قومی روزگار گارنٹی یوجنا منریگا لاک ڈاؤن سے متاثرہ غریبوں کو روٹی کا سمبل بنی اور کووڈ-19 کے دوران مودی حکومت کی زندہ یادگار ثابت ہوئی۔ کانگریس کے ترجمان ابھیشیک منو سنگھوی نے پیر کو یہاں پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس اسکیم کو ختم کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن جلد ہی غریبوں کے لیے اس اسکیم کی اہمیت سمجھ کر انہوں نے اسے ختم کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور کورونا کے دور میں منریگا غریبوں کے لیے سنجیونی بنی اور حکومت نے اس کے بجٹ میں اضافہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ 2 دن میں پیٹرول ڈیزل 1 روپے 20 پیسے مہنگا ہونے اور میزورم میں 2 ہفتوں تک مکمل لاک ڈاؤن کے اعلان کی خبریں بھی صفحہ اول پر ہیں۔ عالمی خبروں کے صفحہ جہاں نما پر پہلی سرخی میں امریکہ میں ہونے والے مظاہروں کے حوالے سے خبر کی سرخی اس طرح ہے: امریکہ میں احتجاج، پولیس اصلاحات کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ خبر کے مطابق امریکہ میں سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ سٹی کونسل نے محکمہ پولیس کو ختم کرنے اور از سر نو تشکیل دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ سیاہ فام امریکی شہری جارج فلائیڈ کی پولیس تحویل میں ہلاکت کے خلاف گزشتہ 2 ہفتوں سے ملک بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کی جانب سے پولیس اصلاحات کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ پیشانی کی بائیں جانب سعودی عرب میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کرنے کی خبر شائع ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سعودی وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 10 دن کے مقابلے میں اتوار کو ریکارڈ 3045 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,01,914 ہو گئی ہے۔ سعودی حکام کے مطابق وائرس سے متاثر ہو کر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 712 ہے۔ ڈاکٹر حضرات کووڈ-19 کے مریضوں کا غلط طریقے سے علاج کر رہے ہیں۔ اس اہم سرخی کے تحت خبر میں بتایا گیا ہے کہ ماہرین نے نئی تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ اس وقت کورونا کی بیماری کا غلط طریقے سے علاج کیا جا رہا ہے۔ نئے کورونا وائرس سے لاحق ہونے والی بیماری کووڈ-19 کو اب تک نظام تنفس کی بیماری یعنی سانس کی بیماری ہی قرار دیا جاتا رہا ہے، کیونکہ اس سے بنیادی طور پر پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں۔ کورونا کے مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کو روز بروز نئے تجربات ہو رہے ہیں اور اب ڈاکٹروں کا نئے شواہد کی بنا پر یہ کہنا ہے کہ کورونا وائرس اب شریانوں کو متاثر کرنے والی بیماری بھی ہے اور اس کی علامات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک محقق ماہر ڈاکٹر ولیم لی کا کہنا ہے کہ کووڈ سے متعلق یہ تمام پیچیدگیاں ایک سربستہ راز تھیں۔ ہم نے خون کے لوتھڑے دیکھے ہیں، گردوں کو نقصان ملاحظہ کیا ہے
और दिल में हरारत देखी है, मरीजों को दिल का दौरा पड़ते देखा है और दिमाग में सूजन भी देखी है। सफे के दरमियानी हिस्से में पाक वजीर आजम इमरान खान का यह बयान शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जुलाई के आखिर या अगस्त में कोरोना की वबा उरूज पर चली जाएगी। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अवाम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर अमल करें तो केसेस तेजी से नहीं फैलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप एहतियात कर लें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान उस तबाही से नहीं गुजरेगा जो कई अमीर तरीन ममालिक में आई, लेकिन अगर हमने एहतियात न की तो बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। इमरान खान ने कहा कि हमारे तखमीने के मुताबिक अगर हम एहतियात करेंगे, SOPs पर अमल करेंगे तो हम वबा से निपट लेंगे। हमारे ख्याल में वबा जुलाई के आखिर या अगस्त में उरूज पर जाएगी और जिसके बाद केसेस की तादाद में कमी आना शुरू हो जाएगी। सफे के झैल में यह खुशकुन सुर्खी है जिसमें बताया गया है कि न्यूजीलैंड कोरोना से पाक, मकामी सतह पर तमाम पाबंदियां हटाने का ऐलान। खबर के मुताबिक न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने कोरोना वायरस के खिलाफ फतह का ऐलान करते हुए मकामी सतह पर कोरोना वायरस के सिलसिले में आए तमाम तर पाबंदियां हटाने का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के आखिरी मरीज को भी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन सरहद पर सख्ती और बंदिशें बरकरार रहेंगी, जबकि समाजी फासले और अवामी इज्तिमात पर तमाम पाबंदियां हटा ली गई हैं। 50 लाख आबादी के हामिल मुल्क न्यूजीलैंड में 1154 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई थी और 22 अफराद हलाक हो गए थे। न्यूजीलैंड में पिछले 17 दिन से कोई भी शख्स वायरस से मुतासिर नहीं हुआ और पीर तक सिर्फ एक केस था जिसे अस्पताल से आज फारिग कर दिया गया। नाज़रीन, 9 जून 2020 के अवधनामा के सफ़ातीन की पहली सुर्खी में वज़ीर आला उत्तर प्रदेश का बयान है, जिसमें उन्होंने हिदायत देते हुए कहा है कि मरीजों के साथ बेहतर सलूक किया जाए, किसी किस्म की कोताही न बरतें। तफसील के मुताबिक वजीर आला ने आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी वार्ड, सिटी स्कैन वार्ड, सफाई सुथराई, मेडिकल सिस्टम, दवाइयों की दस्तयाबी वगैरह का मुआयना किया। इसके साथ ही चीफ मिनिस्टर की जानिब से कोविड-19 के मुआयने के लिए जिलाई अस्पताल में लगाई गई ट्रोनेट मशीन का मुशाहिदा भी किया गया। मुआयने के दौरान वजीर आला ने महकमा सेहत के ओहदेदारों को हिदायत दी कि जिन मरीजों का कोरोना की वबा की वजह से ऑपरेशन जेरे इल्तिवा है उनको ट्रोनेट मशीन के जरिए चेक किया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि जिलाई अस्पताल की OPD और इमरजेंसी खिदमत जारी रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि वजीर आजम किसान एहतराम फंड के तहत 2 करोड़ 4 लाख किसानों को 2000 रुपए की किस्त दी गई है। इस मौके पर कमिश्नर आजमगढ़ डिवीजन काली त्रिपाठी, DIG सुभाष चंद्र दुबे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आजमगढ़ राजेश कुमार, पुलिस सुपरिटेंडेंट त्रिवेणी सिंह, CMO डॉक्टर AK मिश्रा, जिला अस्पताल के SID डॉक्टर SKG सिंह और महकमा सेहत के अफसरान और मुलाजिमीन मौजूद थे। इसी के साथ ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलाआत अवनीश कुमार अवस्थी का बयान भी सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तक फेक न्यूज के 1399 मामलों से साइबर सेल को मुत्तला किया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलाआत अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लोक भवन वाक़ई मीडिया सेंटर में प्रेस नुमाइंदों को खिताब करते हुए बताया कि रियासत के चीफ सेक्रेटरी जनाब राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि कोविड-19 के असरात से पाक अफराद कोरोना से मुतासिर मरीजों से बचाव के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल आवरी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि नोएडा दिल्ली सरहद पर आमदोरफ्त करने वाली गाड़ियों को जारी पास गाड़ी पर ऐसी जगह पर चश्मा करें कि दूर से नजर आए, ताकि लीगल पास वाले अफराद को ट्रैफिक से दो चार न होना पड़े। साथ ही मनादी का बंदोबस्त भी किया जाए ताकि लोगों में बेदारी आए। दिव्य निगरानी कमेटी के जरिए बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। जनाब अवस्थी ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि निगरानी कमेटी के जरिए बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। इसका रियासती हुकूमत के जरिए सर्वे कराया गया है, जिसके मुस्बत और हौसला अफजा नताइज हासिल हुए हैं। फेक न्यूज के तहत अब तक 1399 मामलों को इल्म में लेते हुए साइबर सेल को मुत्तला किया गया है। 8 जून को कुल 10 मामले, जिनमें ट्विटर के साथ फेसबुक के 3 मामलों को इल्म लेते हुए साइबर सेल को जरूरी कार्रवाई के लिए भेजा गया है। नौजवानों को मिले जदीद तकनीक की बेहतरीन तरबियत। इस सुर्खी के तहत खबर में कहा गया है कि सकाफती यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग मथुरा के जरिए मुनक़िदा सेमिनार में मेहमान खुसूसी रियासत के वजीर तिजारती तालीम और महारत फरोग आजाद इंचार्ज जनाब कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि हुकूमत का हदफ है कि नौजवानों को जदीद तकनीक की बेहतरीन तरबियत दिलाई जाए। इस हदफ को पूरा करने में जो भी गुजारिशात हैं उन्हें जल्द अव्वलीन तरजीहात पर पूरा किया जाए। उन्होंने मथुरा के छाता वाक़े सकाफती यूनिवर्सिटी के नाम और काम की तारीफ करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटियों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी मेहनत से यूनिवर्सिटी को कौमी और बैनुल अक़वामी वक़ार से मुज़य्यन करें।
कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मुसाफिरों के मोहताज रहने और बसों में सफर करने से गुरेज करने की खबर भी सफा नंबर 3 पर है, जिसमें बताया गया है कि अनलॉक होने के बाद रियासत में रोडवेज बस खिदमत शुरू हो गई हैं, लेकिन कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से मुसाफिरों की तादाद बहुत कम है। सूरत हाल यह है कि पिछले एक हफ्ते में मुसाफिरों की तादाद आम दिनों के मुकाबले 1/4 भी पार नहीं कर सकी। इसी वजह से रोडवेज ने 12,000 बसों के बजाय 4,200 बसों को ही रूट पर उतारा है। आज से पाबंदियों के साथ चिड़ियाघर खोलने की खबर को भी नुमाया किया गया है। खबर के मुताबिक 10 साल से कम उम्र के बच्चों के दाखिले पर पाबंदी और मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। साथ ही बाले के करीब लगी रेलिंग को छूने पर भी पाबंदी आयद है। इसी सफे पर कांग्रेस का वो बयान है जिसमें उत्तर प्रदेश में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी पर नौजवानों को धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस ने कहा है कि 69,000 टीचरों की तकर्री एक बड़ा घपला है, जिसकी आला सतही जांच की जानी चाहिए। कानून साज असेंबली के लीडर दीपक सिंह ने यहां सहाफियों से बातचीत में कहा कि बीजेपी ने इंतखाबात से पहले ऐलान किया था कि नौजवानों को रोजगार फराहम करेगी, लेकिन हुकूमत ने नौजवानों के साथ धोखाधड़ी की है। 69,000 टीचरों की तकर्री को मनसूख कर उसकी आला सतही जांच की जानी चाहिए। अवधनामा के अपना वतन और आखिरी सफ़े के साथ महमूद रजा आपकी खिदमत में। अपना वतन की पहली खबर के मुताबिक तकरीबन 75 दिनों बाद हिंदुस्तान के बेशतर मसाजिद में आम नमाजी बाजमात नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। दिल्ली, बिहार, यूपी, मगरबी बंगाल वगैरह रियासतों में कई मसाजिद में 100 से ज़ायद नमाजियों ने बाजमात नमाज अदा की, तो कुछ मसाजिद में 10 से 15 नमाजी ही देखने को मिले। अच्छी बात यह रही कि सभी जगह समाजी फासले का खास ख्याल रखा गया था और साफ सफाई का भी भरपूर इंतजाम था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर इलाके में मस्जिदें तो खोल दी गई, लेकिन वहां एक वक्त में 5 लोगों से ज्यादा दाखिले पर अभी भी पाबंदी आयद है। इसी सफे की दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट के जरिए मरकज से जवाब तलबी की इत्तला दे रही है। तफसील के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क गिर लॉकडाउन के दौरान बच्चों की स्मगलिंग की वारदातों में इजाफे के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर मरकजी हुकूमत से पीर के रोज जवाब तलब किया है। यह दरख्वास्त नोबल इनाम याफ्ता समाजी कारकुन कैलाश सत्यार्थी की गैर सरकारी तंजीम बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए दायर की गई थी। मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले से ताल्लुक रखने वाली खबर भी इसी सफे के दरमियानी से पर मौजूद है, जिसमें बताया गया है कि मणिपुर हाईकोर्ट ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अराकीन के असेंबली में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। बताते चले रियासत में 19 जून को होने वाले राज्यसभा इलेक्शन के पेश नजर कांग्रेस ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसमें इन अराकीन के असेंबली में दाखिले पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया गया था। कांग्रेस के इन 7 अराकीन असेंबली के बीजेपी शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस के दीगर अराकीन ने इनकी रुकनियत रद्द किए जाने का मुतालबा किया था। अदालत आलिया ने 21 जनवरी को अराकीन को नाअहल करार देने के मामले में अपना फैसला सुनाया था। इज्तिमाई तरक्की सियासी किस्सा नहीं बल्कि कौमी पॉलिसी का हिस्सा बन गई। मुख्तार अब्बास नकवी के इस बयान के तहत अखबार लिखता है, सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत के इज्तिमाई तरक्की मुश्तरका खुद मुख्तारी के कामयाब नताइज से परेशान कुछ लोग मुल्क में अक़लियतों के दरमियान भय भ्रम का भूत खड़ा करने की पाखंडी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी हुकूमत ने हर ज़रूरतमंद की आंखों में खुशी और ज़िंदगी में खुशहाली के अज़्म के साथ काम किया है, जिसका नतीजा है कि समाज का हर एक हिस्सा बगैर इम्तियाज़ के तरक्की के सफ़र का हम सफ़र बनकर आगे बढ़ रहा है। इन खबरों के अलावा शायद अहम खबर इस तरह है, हालिया दिनों में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफे के पेश नजर बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन में तोसी। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर सैफुद्दीन सोज की रिहाई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का फौरी समाअत करने से इनकार और बहरिए का जहाज ईरान से हिंदुस्तानियों को अपने वतन वापस लाने के लिए तैयार। अवधनामा के आखिरी सफ़े की पहली सुर्खी है, अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव में गिला शिकवा दूर। तफसील में बताया गया है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कौमी सदर शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव को एक खत लिखा है, जिससे उनके समाजवादी पार्टी में वापसी का इशारा मिलता है। इधर समाजवादी पार्टी ने असेंबली की रुकनियत मनसूख करने के लिए शिवपाल सिंह यादव की दरखास्त को वापस करते हुए स्पीकर असेंबली को एक खत भेजा। इसके जवाब में शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा करते हुए खत भेजा है, जो खत अब वायरल हो रहा है। चचा भतीजे के खतूत के मज़ामीन से दोनों के दरमियान तलखियां कम होती दिखाई दे रही है। माहिरीन का मानना है कि खतूत का ये सिलसिला सियासी मैदान में एक नया सियासी मुतबादिल और नई क़यादत की पैदाइश का बायस बनेगा।
खबर से मुत्तसिल बॉक्स में शाये इत्तला के मुताबिक एटलस साइकिल कंपनी में तालाबंदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव की हिदायत पर समाजवादी पार्टी जिला गाजियाबाद ने फौरी तौर पर कंपनी खोलने का मुतालबा किया है। सफ़े के बालाई हिस्से पर दूसरी जानिब शाये खबर में सपा सुप्रीमो मायावती का बयान नुमाया है, जिसकी तफसील इस तरह है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि पूरे मुल्क से लोग दिल्ली जाते हैं, यहाँ पर सभी के जरूरी काम रहते हैं। ऐसे में अगर कोई शख्स अचानक बीमार हो जाता है तो उसको ये कहकर कि वो दिल्ली का नहीं है, इसलिए दिल्ली हुकूमत इसके इलाज की इजाज़त नहीं देगी, ये बहुत ही अफसोसनाक है। इसी से मिला ओम प्रकाश राजभर का बयान शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मनरेगा के नाम पर सरकारी स्कीमों से मुस्तहकीन को महरूम किया जा रहा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर होने वाली ऑनलाइन मजलिस की खबर सफ़े के निस्फ अव्वल हिस्से पर मौजूद है, जिसको मौलाना यासूफ अब्बास ने खिताब करते हुए कहा, आज हमारी फ़िक़्ह जाफरी के नाम से जानी जाती है। ये फैज़ है हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कि उन्हें ज़रा सी मोहलत मिली तो उन्होंने पूरी फ़िक़्ह मुरत्तब कर दी, जो फ़िक़्ह मोहम्मदी और फ़िक़्ह जाफरी है। यही वजह है कि हमारे यहाँ इमाम तो 12 है मगर फ़िक़्ह एक। यूनानी डॉक्टरों ने पेश किए पुलिस कमिश्नर को अर्क़ अजीब और जोशानदा के 2000 पैकेट। सुर्खी के तहत अखबार लिखता है, कोरोना खतरे के दौरान अपनी जान जोखम में डालकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे पुलिस एहलकारों को कोरोना से बचाने के लिए नेशनल यूनानी डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज पुलिस कमिश्नर से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात कर यूनानी दवा अर्क़ अजीब और जोशानदा काढ़ा के 1000 पैकेट पेश किए गए। इसके साथ ही यूनानी दवाओं के इस्तेमाल की तकनीक और कोरोना से बचाव के लिए तहरीरी पर्चे भी पुलिस कमिश्नर को सौंपे गए। पुलिस कमिश्नर ने एसोसिएशन के सदर डॉक्टर मोईद अहमद को भरोसा दिलाया है कि वो जल्द ही यूनानी दवाओं को पुलिस लाइन बाकी दुकानों पर भी दस्तयाब कराने की पूरी कोशिश करेंगे। लखनऊ में हुकूमती हिदायत के साथ मस्जिद खोले जाने की खबर भी अहम है, जिसकी तफसीली खबर के मुताबिक जामे मस्जिद ईदगाह लखनऊ में 4 बजे फजर की पहली जमात 5 नमाजियों के साथ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली इमाम ईदगाह लखनऊ ने पढ़ाई। इसके बाद 15-15 मिनट के वक्फे से 3 जमातें 5-5 मुक्तदियों के साथ अदा की गई। इसी तरह शहर की मुतादिद मसाजिद में भी इसी तर्ज पर जमात अदा की गई। इस मौके पर मस्जिद में दाखिले से पहले नमाजियों की थर्मल स्कैनिंग की गई, चेहरे पर मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए नमाजें अदा की गई। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मस्जिदों को खोले जाने के लिए हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि ये बात खुश आइंद है कि आज से मस्जिदों के दरवाजे नमाजों के लिए खुल गए हैं। इन इत्तलात के अलावा इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज की तरफ से कोरोना वायरस से बचाव और क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने वाला आयुष जोशानदा और यूनानी दवाएं तक़सीम, क़ारी क़मरुल हफ़ीज़ क़मर की वफ़ात और मुवाहिद रज़ा के सानहे इंतकाल पर 2 मुख्तलिफ ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद खबरें भी अहम हैं। अब नाजरीन की खिदमत में अवधनामा में शाये सियासी, अदबी और मुतफर्रिक़ मज़ामीन का तारुफ पेश है। ये अनलॉक आज़ादी नहीं है के उन्वान के तहत अवधनामा अपने इदारिये में लिखता है, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक से मुताल्लिक़ अपने बयान में कहा है कि यह अनलॉक है, आज़ादी नहीं है। बेशक अब लॉकडाउन में ढील ज़रूर दी गई है और तकरीबन 2 महीने 10 दिन के बाद चहल पहल लौटने लगी है, लेकिन ये ऐसी आज़ादी नहीं है कि लोग जहाँ चाहे घूम फिर सकें। इस अनलॉक में कुछ पाबंदियाँ भी हैं और ये हमारे ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। दरअसल ये हकीकत भी लोगों को कबूल करना पड़ेगी कि अब कोरोना के साथ ही ज़िंदगी गुजारना होगी और इससे बचकर जीना भी सीखना होगा। इसी सफ़े का पहला मज़मून कांग्रेसी लीडर सोनिया गांधी का है, जिसका उन्वान है, ताख़ीर ही से सही काम खुद बोलता है, मनरेगा इसकी जिंदा मिसाल, जिसमें आप तहरीर करती हैं, मनरेगा की अहमियत बार बार साबित हुई है क्योंकि यूपीए हुकूमत के दौरान इसमें लगातार इस्लाह व इजाफा हुआ। वसी सोशल ऑडिट, शफाफियत, सहाफ़ियों और दानिश्वरों के ज़रिए जायज़ा और लोकपाल के तकर्रुरी के ज़रिए से हुकूमत व शहरियों ने मिलकर इसे मौजूदा शक्ल दी। रियासती हुकूमतों ने बेहतरीन तरीक़े इख्तियार करके इसमें अहम किरदार निभाया। ये पूरी दुनिया में इंसदाद गरीबी के एक मॉडल की शक्ल में मशहूर हो गया। मौजूदा सूरत हाल की अहम ज़रूरत पर मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का मजमून भी इदारी सफ़े पर नुमाया तौर पर शाये हुआ है, जिसका उन्वान है, मीडिया हाउस कैसा हो। इस मजमून में मकाला निगार मीडिया की अहमियत और ज़रूरत के बाद कुछ अहम मशवरे पेश करते हैं जो इस तरह हैं।
کیا میڈیا چینل جو زہر اگل رہے ہیں اس کا ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ ہمیں اپنا میڈیا ہاؤس چاہیے، لیکن کیا اس کے لیے ملی تنظیمیں سامنے آئیں گی؟ ریاستی سطح کا چینل، بجٹ 10 سے 20 کروڑ۔ چینل کا نام ہندی یا انگریزی میں ہوگا، مثال کے لیے دی سورس، چینل 200، دا رپورٹ یا کوئی بھی نام جس سے ظاہر نہ ہو یہ مسلمانوں کا ترجمانی کر رہا ہے۔ دوسرا، چینل میں ونود دوا، ابھیسار شرما، پرسو باجپئی جیسی فکر کے لوگ ہوں۔ تیسرا، رپورٹنگ کرنے والے ایسے لوگ ہوں جو معیاری رپورٹنگ کر سکے اور ہندو مسلم تنازع سے بچتے ہوئے اپنی بات کہنے کا حوصلہ رکھیں، دلیلیں مضبوط ہو، پریزنٹیشن ایسا ہو کہ پہلے دن سے ہی چینل لوگوں کی نگاہ میں آ جائے، زبان ہندوستانی ہو، اردو کی چھاپ نہ ہو اور چینل میں غیر ضروری طور پر مداخلت کرنے والے نہ ہو، اس سے مزاج نہیں بن پاتا۔ وہ آگے لکھتے ہیں، حکومت سے ٹکرانے والی بات نہیں ہو۔ یاد رکھیں چینل کے ذریعے ہم حکومت سے ٹکر نہیں لیں گے، سمجھداری سے مسلمانوں کی بات رکھیں گے جو مضبوط دلائل کی روشنی میں ہوں گی۔ آخر میں وہ لکھتے ہیں 6 سے 8 لوگوں پر مشتمل ایک گروپ ہوگا جو صلاح و مشورہ دیں گے، ان میں وکیل بھی ہوں گے، IAS افسران بھی، سماجی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے بھی، علماء کو اس گروپ سے الگ رکھا جائے گا۔ صفحے کی آخری تحریر اعظم شہاب کا مودی جی کورونا کی جنگ کیوں ہار گئے شائع ہوا ہے۔ موصوف قلمکار لکھتے ہیں، اس سوال کا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ مودی جی نے کورونا کو بھی کانگریس سمجھ لیا، حالانکہ ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، یعنی ایک BJP کے لیے زمینی بلا اور دوسری عالم انسانیت کی خاطر آسمانی آفت ہے۔ اس وبا سے نپٹنے کے لیے معاشی پیکج کا ڈرامہ کیا گیا، وہ بھی کسی کام کا نہیں آیا۔ عوام کی حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی کیونکہ سارا آپریشن وزیر اعظم کے دفتر سے چل رہا تھا۔ IT سیل نت نئے شوشے چھوڑتا اور میڈیا اس کو سماج میں پھیلاتا، لیکن کورونا کا جراثیم ان افواہوں سے بے نیاز اپنا کام کرتا جا رہا تھا۔ ادب زندگی کے مشمولات میں پروفیسر اسلم جمشید پوری کے مضمون جامعاتی سطح کی آن لائن اردو تدریس کا تفصیلی جائزہ کی دوسری قسط موجود ہے، جس میں وہ تحریر کرتے ہیں، اردو آن لائن تدریس کے تعلق سے بہت زیادہ غور و فکر کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ یہ اردو کے فروغ کے سلسلے میں نیا دریچہ ہے جس سے نئی تکنیکی ہوائیں آ رہی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زبان میں در آنے والے نئے جھوکوں کا خیر مقدم کریں۔ یہ بھی تسلیم کہ کلاس روم تدریس بہترین طریقہ کار ہے جس کا متبادل بہت مشکل ہے، لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے ایک نئی دنیا کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ سائنس، انجینئرنگ، مینجمنٹ اور دیگر ترقی یافتہ زبانوں نے نئے ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لیا ہے۔ ایسے میں اردو کو بھی موجودہ عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ہی چاہیے۔ ضروری ہے کہ آن لائن اردو تدریس کے سامنے درپیش مسائل کو ہمیں حل کرنا چاہیے اور ایسے ایپ تیار کیے جائیں جس کے ذریعے اردو کی تدریس آسان ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اردو اساتذہ کے لیے خاص تربیتی پروگرام بھی منعقد ہو۔ یہی نہیں، ہمارے پاس ادب کی ہر صنف اور ہر موضوع کا ایک بڑا کنٹینٹ ذخیرہ ہونا چاہیے۔ ہر طرح کا متن صحیح املا اور تلفظ کے ساتھ ماہرین سے ریکارڈ کروائے جائیں۔ ان اقدامات کے بعد اردو کسی بھی مضمون اور زبان کے مقابل کھڑی ہو سکے گی۔ ڈاکٹر عزیز سہیل کا تبصرہ صفحے کے آخری حصے میں شامل ہے، جس میں وہ رقم تراز ہے۔ زیر نظر کتاب کو محمد عظمت الحق اپنی والدہ محترمہ کے نام معنون کیا ہے۔ موضوعات کے اعتبار سے اس کتاب کو جملہ 4 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت پر مصنف اور مرتب دونوں کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ یہ کتاب کافی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے بھی کہ ان میں جن اصناف سخن کو موضوع بنا کر تحقیق و تنقید کے ذریعے غزل، رباعی، نظم کے نامور شعراء کی مجموعی قدر شناسی کی گئی ہے، ان کو بڑی محنت سے اور تحقیق و تنقید کے بعد ان مضامین کو عملی جامہ پہنایا گیا ہے۔ کاغذی کشکول کے عنوان سے ڈاکٹر محمد اطہر مسعود کا افسانہ بھی اسی صفحے کی زینت ہے، جس کا ابتدائی اقتباس پیش خدمت ہے۔ پھر یہ ہوا کہ ادب کے مختلف موضوعات اور ادب کی مخصوص اصناف پر لکھتے لکھتے لوگ تھک گئے۔ کچھ قلمکار موضوعات کی یکسانیت سے بھی اوب گئے تھے۔ تحقیق کے سارے فارمولے جیسے ختم ہو گئے۔ عام تنقیدی رجحانات تبدیل ہو گئے اور تنقید میں کچھ نئی باتیں سامنے آنی بند ہو گئیں۔ عام سماجی رسائل کا تو کام کسی طرح چل ہی رہا تھا، لیکن اس ناگفتہ بے صورتحال میں ادبی رسائل کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے مواد درکار تھا۔ کواری بلکہ باکرہ تخلیقات کا فقدان تھا۔ متفرق اشاعتی مضامین میں پہلا مضمون تکریم انسانیت اور مسلمانوں کی ذمہ داری ڈاکٹر محمد منظور عالم کا ہے، جس میں وہ رقم تراز ہے: انسانیت کے فروغ، انسانیت کی ترقی، انسانیت کی تعظیم، انسانیت کی تکریم اور انسانیت کا احترام اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب دلوں میں تقویٰ پایا جائے گا۔ انسان متقی جیسے اوصاف سے سرشار ہوگا اور اس موقع پر مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے تقوی کا عملی اظہار کریں۔ ماہ رمضان میں جو تقویٰ پیدا ہوا
اس کا عملی نمونہ پیش کریں. اپنے اعمال، اپنے کردار اور اپنی سرگرمیوں سے احترام انسانیت کا عملی مظاہرہ کریں اور یہ بتائیں کہ ان کا تعلق اس قوم سے ہے جنہوں نے اکرام انسانیت کا حکم دیا ہے. قرآن کریم میں تکریم انسانیت کو ضروری بتایا گیا ہے. صفحے کا دوسرا مضمون حصول علم کے فوائد سے متعلق جاوید اختر بھارتی کا شائع ہوا ہے، جس میں وہ علم کی اہمیت و ضرورت پر روشنی ڈالنے کے بعد تحریر کرتے ہیں. علم حاصل کرنے والوں کا مقام ہمیشہ سے بلند رہا ہے کیونکہ قدم قدم پر علم کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ اولاد کی تربیت میں بھی اور پیدائش سے لے کر موت تک کے مراحل میں بھی علم کی ضرورت ہے. صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. والدین کا مقام و مرتبہ جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے. علماء کرام کے مقام کو سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. اور آج علم حاصل کرنے کے لیے جتنی سہولت و انتظامات ہے اتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ درس و تدریس کا معیار گرتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل تک مسلمان دین اور دنیا سنوارنے کے لیے علم حاصل کرتا تھا اور آج ہم ادارے قائم کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. اسکولوں، کالج، مدارس کو ہم نے تجارت اور روزگار کا ذریعہ بنا لیا، جس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ قوم کی بہتر رہنمائی نہیں ہو پا رہی ہے.